الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إليه دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك واسع رهيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين ندرت تجيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الحنا نوته في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادتي علي وعلي وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu, khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a 'alayha ilmah wa basata lahu min faidil minnah
ما جرت به في أكداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam beserta seluruh sahabat beliau, umatnya dan keluarganya. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam masjid, imam bonjol, muadzin dan seluruh pengurus dan jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa Fir'aun dengan koleganya menindas Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel. Di pertemuan kali ini yang kita bahas khuruj wa hijrah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir, untuk berhijrah bersama Bani Israel. Peristiwa hijrahnya Nabi Musa dengan Bani Israel ketika mereka keluar dari Mesir sampai di tempat yang namanya Laut Merah, dan Fir'aun beserta pasukannya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi Fir'aun dengan pasukannya ini tidak menginginkan Nabi Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir. Maka ketika Nabi Musa pergi dengan Bani Israel, ternyata menghadapi jalan buntu karena terhalang oleh Laut Merah. Laut Merah adanya di Mesir. Disebut juga Khalijus Suez, Teluk Suez atau terusan Suez. Sekarang dibuat Qanatus Suez, terusan Suez. Terusan Suez ini mereka buat semacam jalan pintas transportasi laut. Dulu sebelum ada terusan Suez itu, kalau mau pergi dari Mesir, Jazirah Arab, mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Asia lewat laut, harus melintasi benua Afrika. Jadi menjadi jauh perjalanan kapal. Tapi setelah ada terusan Suez, tidak perlu lagi melintasi Afrika. Nah, itu awal mulanya bangsa Arab secara besar-besaran hijrah
ke Asia Tenggara, itu pada masa sudah adanya terusan Suez namanya. Terusan Suez ini panjangnya 193 km. Ya. Kemudian yang membuatnya itu insinyur Prancis bernama Ferdinand Vicomte. Ferdinand Vicomte, orang Prancis. Dan jadi perebutan beberapa negara, ya, termasuk Israel juga, termasuk Prancis juga. Tapi dia masuk wilayah Mesir. Dan sekarang menjadi hak paten milik Mesir. Namanya terusan Suez. Nah, Fir'aun ditenggelamkan di situ di Laut Merah, teluk terusan Suez. Laut Merah terhubung dengan Laut Tengah ketika dibuat terusan Suez tersebut, yang dulu terpisah dengan daratan. Mereka buat terowongan, semacam terowongan di laut atau terusan, ya, kanal kalau bahasa modern, sampai terhubung Laut Merah dengan Laut Tengah. Dibangun pada tahun 1869 Masehi, cukup lama. 1869 Masehi. Nabi Musa bersama kaumnya ketika ingin hijrah keluar dari Mesir mengalami jalan buntu. Di hadapan mereka ada Laut Merah. Sedangkan di belakang mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin khattaudil azim. Ini termuat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Jadi bingung mau menyeberangi, tidak memiliki kapal. Di hadapan mereka lautan, Laut Merah. Mau kembali sudah dikejar di belakang Fir'aun dengan pasukannya yang memang berniat untuk membunuh, memerangi Bani Israel. Ada guru kami menyampaikan dulu kepada kami, jumlah pasukan waktu itu yang dimiliki Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa itu 2 juta orang. 2 juta orang. Menurut salah satu guru kami. Akhirnya bingung Nabi Musa, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, yaitu pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Yang dimaksud itu Laut Merah. Ya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut. Ketika dipukul, fanfalaq, laut terbelah. Mukjizat terjadi. Laut terbelah, fakana kullu firqin qattaudil azim. Saking besarnya itu lautan, dia terbelah bagaikan gunung yang sangat besar. Laut Merah cukup dalam. Terbelahnya 12 jalur. Sesuai dengan suku yang ada di Bani Israel, asbatnya, anak cucunya dari jalur nasab ada 12. Makanya terbelahnya 12 jalur. Dan Allah Ta'ala jadikan tanah di lautan itu kering, tidak basah. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, ada satu tempat, satu tanah yang terkena sinar matahari hanya sekali sepanjang masa di bumi ini. Tanah apa itu? Tanah Laut Merah. Waktu terbelah itu kan di waktu siang menjelang sore. Ada yang mengatakan di waktu pagi. Nah, sinar matahari terkena itu, tapi setelah itu tertutup lagi.
tidak terkena sinar matahari. Makanya Imam Ali mengatakan satu-satunya tanah yang terkena sinar matahari sekali saja sepanjang masa di bumi ini, yaitu tanah yang ada di Laut Merah. Karena dia terkena matahari di saat mukjizat terjadi. Terbelahnya lautan, saat itu matahari menyinari tanah tersebut. Tapi ketika dia menjadi laut, matahari tidak bisa sampai ke dasarnya. Itu penjelasan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi dipukul tongkat, ada bacaan yang dibaca oleh Nabi Musa waktu itu. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Allah perintahkan, pukulkanlah tongkatmu ke laut tersebut, maka laut akan terbelah. Diajarkan doa. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa di saat memukulkan tongkatnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Doa itu yang dibaca ketika Nabi Musa memukul tongkat, terbelah menjadi 12 jalur, dan sangat tinggi itu lautan tersebut sehingga Allah tasbihkan, umpamakan seperti gunung yang sangat besar. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah ayat 60, di situ Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air minum buat kebutuhan mereka. Tapi tidak ada air waktu itu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ya, wa istaqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabah kulu washrabu min rizqillah wala ya ta'tau fil ardi mufsidin. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Musa dengan tongkatnya memukul batu, muncul 12 mata air. 12 mata air. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah air untuk diberikan minum kepada kaumnya, maka Allah wahyukan, pukullah tongkatmu di batu tersebut. Maka batu itu memancarkan 12 mata air. Kenapa 12? Kasusnya sama dengan pembelahan lautan tadi, karena ada 12 suku Bani Israel pada waktu itu, sehingga masing-masing meminum dengan satu mata air. Dari 12 suku tersebut masing-masing memiliki satu mata air. Makanlah dan minumlah dari rizkinya Allah, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi bahasa Al-Quran ini menyatakan Bani Israel itu punya karakter mufsidin, merusak. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran disebut Bani Israel, itu tidak ada di zaman Nabi, apalagi zaman kita. Ketika Allah menceritakan Bani Israel dalam Al-Quran, itu yang dimaksud Bani Israel yang ada di zaman Nabi Isa, yang ada di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi Muhammad sebutannya bukan Bani Israel, karena sudah tidak ada Bani Israel. Turunan Yakub, Nabi Yakub sudah tidak ada di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh beberapa ahli tafsir. Ya, sehingga ketika ayat menyebutkan Bani Israel, anak turunan Nabi Yakub, itu selalu bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel. Ketika Nabi Isa mengatakan wahai Bani Israel. Di zaman siapa? Nabi Isa. Tapi kalau ketika berbicara di zaman Nabi Muhammad SAW, itu disebut Yahudi. Kalau Yahudi yang ada di zaman Nabi tidak berbicara nasab, tapi yang dia berbicara adalah agama, din. Kalau di zaman Nabi Yakub disebut Yahudi, putranya Nabi Yakub, Yahuda, nisbat ke nama tersebut. Ada ulama yang mengatakan
Yahudi nisbat kepada nama anak Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf, bernama Yahuda. Ada sebagian mengatakan tidak, dia nama tersendiri. Ya, jadi itu harus dipahami. Ketika Bani Israel tidak berbicara di masa Rasulullah, tapi berbicara di masa Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang hidup di Baitul Maqdis, di Palestina kalau zaman sekarang. Kalau kita sebut ahli kitab, maka fokusnya kepada ahli kitab yang berpegang dengan ajaran asli. Kalau yang disebut di Al-Quran, ya, berpegang dengan Taurat, berpegang dengan Injil. Maka di dalam Al-Quran ada pernyataan bisa menikah dengan ahli kitab. Lelaki muslim bisa menikah dengan ahli kitab. Ini harus dicatat, yang dimaksud ahli kitab di sini ahli kitab di zaman Rasul. Yang keberadaan ahli kitab yang berpegang dengan ajaran aslinya masih ada. Akan tetapi ahli kitab yang ada di zaman sahabat setelah wafatnya Nabi, di zamannya Ibnu Umar, di situ beliau sudah menyatakan bahwa di zaman saya sudah sulit menemukan ahli kitab. Itu di zaman siapa? Ibnu Umar. Yang dimaksud ahli kitab di situ adalah yang berpegang teguh dengan ajaran asli Taurat wal Injil. Ada Zabur juga, tapi tidak seramai Taurat dan Injil. Ya. Kemudian diklaim ada penyimpangan dari Taurat, ajaran Taurat disebut Yahudi. Penyimpangan dari ajaran Injil disebut Nasrani. Ini kita harus bedakan mustalahatnya. Kalau disebut juga Israel, tidak disebut dalam Al-Quran. Israel yang dimaksud negara tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu negara baru yang berdiri setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah, yang sekarang mengambil tanah negara Palestina. Kalau Zionis itu adalah gerakan politik yang tujuannya untuk membuat negara di atas negaranya orang, atau bahasa sederhananya ingin merampas satu negara untuk dibuat negara sendiri, padahal yang diakui adalah Palestina. Nah, ini mustalahat ya di dalam memahami apa itu Yahudi, apa itu ahli kitab, apa itu Bani Israel, apa itu Israel, dan Zionis. Zionis gerakan politik. Nah, itu 5 hal. Baik. Nabi Musa kalau kita perhatikan, Allah selalu sebut mukjizatnya Nabi Musa menggunakan tongkat. Ya, tongkat. Jadi kalau kita lihat misalnya ada ulama-ulama menggunakan tongkat, itu bagian dari sunnah. Bukan tradisi, bukan budaya. Memang ada aturan. Aturannya adalah kalau usia 40 tahun, Imam Syafi'i itu mulai menggunakan tongkat usia 40 tahun. Falamma balagha al-Imam Syafi'i 40 sanatan yamshi 'alal 'asa fasu'ila an dzalika. Imam Syafi'i ketika masuk usia 40 tahun berjalan menggunakan tongkat. Ada yang bertanya, wahai Imam, apa hikmahnya menggunakan tongkat? Selain ittiba, mengikuti para nabi, karena jelas Nabi Musa diceritakan memiliki tongkat. Bahkan Allah Ta'ala bertanya, bertanyanya bukan karena tidak tahu ya, tapi bertanya untuk menghormati Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Di surat Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Apa jawab Nabi Musa? Tongkatku wahai Allah. Aku berjalan dengannya, aku mengambil daun di pohon untuk aku berikan makan kepada hewan ternak, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya, kata Nabi Musa. Jadi tongkat itu disebut dalam Al-Quran, tongkatnya Nabi Musa. Imam Syafi'i ditanya, kenapa kau gunakan tongkat?
atau apa hikmah daripada kau gunakan tongkat wahai Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, udzakiru nafsi anni musafir, agar senantiasa aku mengingatkan diriku bahwa aku hidup di dunia sebagai seorang musafir. Selain mengikuti para nabi, ternyata tongkat juga menjadi alat pengingat bahwa kita semua di dunia ini musafir. Karena dunia bukan tempat mukim. Karena biasanya, khususnya di Jazirah Arab, kalau para musafir itu melakukan perjalanan jauh, mereka membawa tongkat untuk membantu perjalanan. Kalau ada bukit yang terjal, itu dibantu dengan tongkat. Jadi hakikatnya kita saat ini bukan mukim, kita semua musafir. Itu salah satu hikmah kenapa para nabi menggunakan tongkat. Bahkan dikatakan di kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi, bahwa semua tongkat para nabi itu sudah diberikan nama. Tongkatnya Rasulullah ada nama Rasul, tongkatnya Nabi Musa ada nama Nabi Musa. Bahkan di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan-tulisan nasihat di ukiran-ukiran tongkatnya. Nah ini mukjizat dari Nabi Musa itu selalu berkaitan dengan tongkat. Bahasa Al-Qur'annya aso, ya, aso artinya tongkat. Ada satu kitab berkaitan dengan tongkatnya Nabi Musa, berjudul Qasasul Anbiya atau Qisasul Anbiya. Di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ada 3 pendeta Yahudi mendatangi Sayyidina Umar. Kemudian 3 pendeta Yahudi ini mengajukan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pendeta Yahudi ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, mereka panggil dengan sebutan umat Islam, kalau 3-4 pertanyaan ini kau bisa jawab, berarti agama kalian benar. Tapi kalau 4 pertanyaan ini kau tidak bisa jawab, berarti agama kalian batil. Tuh. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau gitu silakan kalian tanyakan. Pertanyaan pertama, apa itu gembok langit dan kuncinya langit? Pertanyaan kedua, kuburan yang berjalan di bumi, itu kuburan apa? Pertanyaan ketiga, ada makhluk yang bukan golongan jin dan manusia yang pernah menyeru kepada kaumnya. Dan pertanyaan keempat, 5 makhluk yang berjalan di muka bumi namun tidak pernah terlahir dari rahim. Wah, ini 4 pertanyaan. Sayyidina Umar bin Khattab angkat tangan. Salman Al-Farisi ketika melihat kejadian tersebut, karena Salman Al-Farisi ada waktu itu, bergegas lari ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena mungkin Imam Ali saja yang bisa jawab nih. Dan Sayyidina Umar bin Khattab memang kalau memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sulit semacam itu, beliau selalu bertanya dan bermusyawarah dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Maka Salman Al-Farisi menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada masalah besar. Agama kita dinyatakan agama batil kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Singkat cerita, Sayyidina Ali segera menemui Sayyidina Umar, yang di situ sudah ada 3 pendeta Yahudi. Ketika bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib, maka Imam Ali menyatakan, mana pertanyaan kalian? Silakan kalian tanyakan kepada saya. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada saya 1000 ilmu, dan di setiap satu ilmu cabangnya 1000. Jadi silakan kalian tanya kepada saya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pertanyaan pertama, pendeta-pendeta Yahudi menyatakan, apa itu kuncinya langit, gemboknya langit, dan apa kunci langit? Imam Ali menjawab, gemboknya langit adalah syirkun, kesyirikan. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, seluruh amalnya tidak akan bisa sampai ke langit,
terkunci. Adapun kuncinya, kunci daripada langit, langit tergembok dengan kesyirikan. Kalau kuncinya adalah syahadat, syahadatain. Jika kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalian masuk ke dalam agama Islam, semua kesyirikan kalian diampuni oleh Allah dan langit terbuka bagi kalian. Itu kunci langit adalah 2 kalimat syahadat. Ini sudah ada di kitab mereka. Makanya mereka sudah buat pertanyaan ini untuk mencocokkan jawaban ini benar tidak sesuai dengan kitab mereka. Maka para pendeta itu mengatakan benar. Pertanyaan pertama itu jawabannya benar. Sekarang yang kedua, kuburan yang berjalan di muka bumi ini. Maka dijawab oleh Imam Ali, yaitu ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus terkubur di dalam perut ikan paus, dan ikan pausnya berenang di lautan, berjalan di lautan. Itulah kuburan yang berjalan di muka bumi ini. Benar jawaban kalian. Jawaban Imam Ali itu benar. Yang ketiga, ada satu makhluk pernah menyerukan kepada kaumnya, tapi makhluk ini bukan golongan jin, bukan juga golongan manusia, bahkan bukan juga golongan malaikat. Maka dijawab oleh Imam Ali, yang pernah menyerukan kaumnya bukan golongan jin, manusia atau malaikat, adalah semut Nabi Sulaiman. Pernah memanggil kepada semut-semut lain untuk masuk ke sarang mereka, ke lubang mereka, agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman. Dan pertanyaan yang keempat, 5 makhluk yang berjalan di muka bumi tapi tidak pernah lahir dari rahim, tidak pernah dilahirkan, tapi pernah hidup dan berjalan di muka bumi. Makhluk apa itu? Maka Sayyidina Ali mengatakan, yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam tidak terlahir tapi berjalan di muka bumi. Yang kedua Hawa. Hawa juga tidak terlahir, adalah makhluk manusia yang berjalan di muka bumi tanpa terlahir. Yang ketiga adalah unta Nabi Soleh. Mukjizatnya tidak terlahir tapi keluar dari batu. Yang keempat, dombanya Nabi Ibrahim. Ketika menyembelih Nabi Ismail, Allah rubah menjadi domba. Itu tidak terlahir, dari surga di bawah. Dan yang kelima, ular yang berubah dari tongkatnya Nabi Musa. Itu ular yang asli. Dia tidak terlahir, tapi dia muncul dari mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Saat itu langsung masuk Islam 3 pendeta itu di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat ada 11 pertanyaan dan semuanya dijawab. Pertanyaan yang unik. Katak bersuara itu sedang mengucapkan kalimat apa? Ayam berkokok ketika berkokok di waktu subuh, dia sedang mengucapkan kalimat apa? Itu dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib satu persatu. Akhirnya ketiga-tiganya masuk Islam. Jadi di Madinah itu ada madras. Madras, tempat yang dimana orang-orang Yahudi mengkaji kitab-kitab mereka. Mereka mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan sulit, ada kalanya untuk menguji Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan jawaban dari wahyu. Pernah disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ghaib Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Jadi orang-orang Yahudi bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi mengatakan, saudara kalian itu yang bernama Muhammad, kalau kalian mau tahu dia adalah seorang nabi yang benar, benar-benar seorang nabi, kalian berikan 3 pertanyaan. Nanti kami kasih, kata orang Yahudi, kami kasih pertanyaannya. Seandainya dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, berarti dia bukan seorang nabi. 3 pertanyaannya dijawab semua, dia bukan seorang nabi. Atau ketiga-tiganya tidak bisa dijawab, dia juga bukan seorang nabi. Tapi kalau dia menjawab dari 3 pertanyaan, misalnya 2 pertanyaan dijawab, 1 tidak, berarti dia seorang nabi. Maka dikasih pertanyaan, 3 pertanyaan itu. Sudah dapat 3 pertanyaan itu, maka orang Quraisy, kafir Quraisy ini bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian bertanya, pertanyaan pertama, kau tahu tidak kisah pemuda-pemuda di zaman dahulu yang mereka hilang, tertidur hingga ratusan tahun? Maka Nabi SAW menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya, kemudian Allah wahyukan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dijawab dengan kisah yang lengkap tentang Ashabul Kahfi. Satu pertanyaan sudah terjawab. Pertanyaan kedua, mereka bertanya tentang seorang lelaki yang menguasai timur dan barat di zaman dahulu. Allah abadikan juga di surat Al-Kahf, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain, katakanlah bahwa aku Nabi Muhammad akan menjelaskan kisah Dzulkarnain secara rinci. Ayatnya menceritakan bagaimana Dzulkarnain. Berarti dua pertanyaan sudah dijawab. Pertanyaan ketiga, mereka bertanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh gulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah ilmu dan perkaranya Allah. Tidaklah kalian diberikan ilmu terkecuali sedikit. Jadi ketika ditanya tentang ruh, Nabi tidak menjelaskan. Justru itulah yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Karena di kitab-kitab terdahulu dijelaskan bahwa tidak ada seorang nabi yang mengetahui tentang masalah ruh di kitab mereka. Tapi kalau hakikatnya Nabi Muhammad tahu ilmu itu. Tahu. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi bahkan memberikan komentar, jangankan Rasulullah terlalu tinggi ilmu beliau, golongan kaum filosof saja di Yunani, Aristoteles, Sokrates, Demokrates, ya, Plato, itu mereka punya kajian khusus tentang masalah ruh. Kalau mereka saja mampu menjelaskan masalah ruh, bagaimana halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ dikatakan kalian diberikan ilmu sedikit. Kalau kalian di situ yang nanya, bukan Nabi Muhammadnya. Kalau Nabi Muhammad kan kamu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, kamu di situ Rasulullah, tentang ruh. Kemudian dijawab lewat wahyu, katakanlah ruh itu perkaranya Allah, Rabbku. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalau Nabi berarti tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi Nabi tahu, yang tidak tahu yang nanya. Tapi sengaja Allah atur sedemikian itu untuk apa? Agar orang-orang ini bisa menerima kebenaran yang memang di kitab mereka menyatakan kalau tanya kepada para anbiya masalah ruh, mereka tidak akan menjelaskan. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi yang bertanya ini seperti kita akan menjadi bingung, maka mereka tidak jawab. Akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam dengan sebab masalah tersebut. Dalam beberapa kitab tafsir Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan yang bertanya itu akhirnya masuk Islam. Termasuk mereka kabarkan kepada orang Yahudi tersebut, orang Yahudi itu pun masuk Islam dari golongan para pendeta. Nah, ini terkait masalah tongkat Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa punya tongkat itu selalu disebut sebagai alat yang menjadi mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian hebatnya di sini, di saat Fir'aun ikut, ya, ingin mengejar Nabi Musa, itu kan Nabi Musa berhasil melintas di Laut Merah bersama Bani Israel. Itu Fir'aun dengan pasukannya belum sampai ke daratan yang sebelah, ombak itu menutup. Akhirnya semuanya mati, tenggelam. Uniknya di sini, di surat Yunus ayat 90, Fir'aun menyatakan keimanannya.
Allah abadikan tuh. Hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini Allah rekam bahwa Fir'aun di situ sudah menyatakan keimanan menjelang wafat. Dia mengatakan ketika ombak itu menenggelamkan mereka, maka Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman. Kepada siapa? Amantu, bahwa sesungguhnya annahu la ilaha, tidak ada sembahan, illalladzi amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang muslim. Tapi kenyataannya kan Fir'aun keimanannya ditolak oleh Allah. Ditolak. Ada beberapa alasan, sebab saya senang membaca tafsir kabir, At-Tafsirul Kabir karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena ada At-Tahlili Tafsiri, analisa tafsir. Kok bisa Fir'aun sudah menyatakan keimanan tapi tempatnya di neraka? Alasan pertama, umumnya kita selalu menggunakan riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini isnaduhu hasan, sanadnya hasan, di mana dijelaskan bahwa ruhnya sudah sampai tenggorokan. Kalau ruhnya sudah sampai tenggorokan, taubat tidak diterima. Benar, hadisnya ada. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan, riwayat Imam Tirmidzi, lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama ruh belum sampai tenggorokan. Sekarang pertanyaannya, Fir'aun waktu itu ruhnya sudah sampai tenggorokan belum? Dia masih sempat berbicara, berarti posisinya di atas laut. Nah, orang ketika di atas laut mau meninggal, tentu ketika posisi di dalam laut. Paham tidak? Itu kan Allah menginformasikan Fir'aun melafatkan. Kalau bisa melafatkan kalimat, itu di posisi lagi di darat atau dalam laut? Lagi di darat. Sekalipun di laut, tapi kepalanya itu pasti masih bisa berada di darat. Masih bisa bernapas, masih bisa berucap. Sehingga hadis ini tidak sinkron dengan keadaan Fir'aun. Kalau Fir'aun lagi sekarat, mau meninggal, baru bisa itu ruh ditenggorokan. Tapi ini masih sempat berucap dengan kalimat yang cukup panjang. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Berarti alasan ini ditolak. Ini menurut siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ruhnya belum sampai tenggorokan, masih sehat. Makanya dari riset penelitian itu, meninggalnya bukan karena tenggelam tapi shock. Terus bagaimana kok bisa sudah menyatakan keimanan, ruh belum sampai tenggorokan, tapi Allah tidak menerima keimanannya? Coba perhatikan kalimatnya di situ. Aku beriman, ya, kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Kenapa syahadatnya ditolak oleh Allah? Karena masih tidak mempercayai bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Dia hanya beriman kepada Tuhan saja. Tapi kalau Nabi Musa, saya tidak percaya. Saya tidak akan mengimani Nabi Musa. Makanya di situ gak ada lafaz keimanan kepada Nabi Musa. Sedangkan untuk masuk ke dalam agama Islam harus ada dua kesaksian. Kesaksian kepada Allah dan utusan Allah. Dan ini berlaku bukan hanya di Islam di masa Nabi Muhammad. Semua para nabi kan muslim. Di masa itu harus syahadat juga kepada Allah dan Nabi Musa. Fir'aun hanya syahadatnya kepada Allah, tidak kepada Nabi Musa. Makanya ulama ahlul kalam mengatakan
sekalipun kita bersyahadat 1000 kali, ada orang mau masuk agama Islam misalnya, syahadatnya hanya kepada Allah, 1000 kali dia ulang-ulang lafaz itu tanpa menyebutkan kesaksian kepada Nabi Muhammad, maka dinyatakan tetap tidak sah. Nah itu sebablah Fir'aun hanya mengakui apa? Allah saja. Kalau Nabi Musa saya tidak mau mengakui. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dia hanya mengikuti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dia tidak menyatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa atau Tuhannya Harun. Kalau pernyataan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, pada waktu itu Bani Israel sudah melakukan penyimpangan, menjadikan Tuhannya apa? Anak sapi. Jadi dia beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu anak sapi. Makanya Allah tolak. Yang ketiga, lafaz yang dia sampaikan, ini analisa dari Fakhruddin Ar-Razi ya, lafaz yang dinyatakan oleh Fir'aun, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel, yang dimaksud di situ adalah apa? Taklid saja, ngikut. Sering dengar Bani Israel punya Tuhan, tapi dalam hati nggak ada pembenaran kepada Tuhannya Nabi Musa, tidak ada pembenaran kepada Tuhannya Nabi Harun, hanya sekedar lafaz saja. Makanya dikatakan kalau sekedar lafaz tanpa ada pembenaran dalam hati disebut nifaq, munafik. Ya, ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi dalam hati ada pengingkaran, disebut munafik. Maka Allah tolak syahadatnya. Nah itu analisa terkait keimanan Fir'aun ya. Jadi bukan Allah tidak terima syahadatnya, tapi Fir'aun syahadatnya tidak benar, gitu. Dan subhanallah, di saat Fir'aun tenggelam, ada satu surat Yunus ya, ayat 92, Allah nyatakan. Jadi kalimat ini, pernyataan ini, firman Allah ini, itu Allah firmankan di saat Fir'aun tenggelam. Apa itu firmannya? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ini bahasa luar biasa, ikhwan. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, mati dia di dalam lautan. Saat itu juga Allah nyatakan hari ini, yaitu hari tenggelamnya Fir'aun. Hari ini kami akan, fil mudhari berarti masa depan. Hari ini kau mati, tapi kami akan menyelamatkan jasadmu. Kami akan menyelamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran kepada generasi berikutnya. Sesungguhnya banyak dari manusia mereka lalai dan lupa akan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lalai. Perhatikan, ini tidak pernah ada di dalam kitab Taurat. Pernyataan ini tidak pernah diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Pernyataan ini juga tidak pernah ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun Injil sekalipun tidak ada, atau Zabur pun tidak ada. Tapi firman ini adanya di mana? Di Al-Quran. Waktu wahyu ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, jasadnya Fir'aun belum ditemukan. Tapi Nabi faham bahwa jasadnya Fir'aun akan ditemukan nanti. Tahun berapa ketemu jasadnya? Arkeolog Prancis, Loret namanya. Dia temukan jasad itu di pinggiran Sungai Nil, namanya Wadil Muluk, lembah Muluk para raja. Ditemukan mumi, diteliti, ternyata mumi ini adalah raja Fir'aun yang dia matinya karena shock dan tenggelam, karena di tubuhnya banyak mengandung garam, dan di sampel air itu mereka cocokkan dengan Laut Merah, dengan garam yang ada di tubuhnya itu sama. Itu ketemunya tahun 1896 Masehi. 1896 Masehi.
Diteliti lagi, ternyata jasad ini umurnya 3.500 tahun yang lalu. Hitungannya di masa mereka. Dan itu dicocokkan masanya sezaman dengan Nabi Musa. Subhanallah. Arkeolog banyak yang masuk Islam, cuma ditutup. Salah satu peneliti arkeolog Perancis tadi, Loret namanya, dia mengatakan terinspirasi dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan kami akan selamatkan tubuhmu, jasadmu, untuk jadi pelajaran generasi berikutnya. Pasti ada jasadnya, diteliti, diceritakan, akhirnya ketemu. Pertanyaan muncul, kan meninggalnya di Laut Merah, kok ketemunya di pinggiran Sungai Nil? Kami punya guru ya, punya tulisan kitab. Itu mengatakan jasadnya sudah ditemukan sebelumnya. Ada orang temukan bukan zamannya Loret tahun 1896 Masehi. Tapi sebelum itu sudah ada yang temukan jasadnya Firaun, tapi bukan peneliti, orang biasa. Mereka temukan di mana? Laut Merah. Setelah ditemukan, dipanggil orang-orang yang paham tentang ilmu itu, mereka mengatakan ini Raja Firaun. Maka dimakamkan di lembah namanya Wadil Muluk, lembah para raja. Disitulah tempat kuburan raja-raja Mesir atau disebut dengan Firaun. Nanti di masa Loret ini dia buat penelitian, ditemukan di situ. Nah, ini kebenaran Al-Quran yang arkeolog pada waktu itu yang ikut meneliti, banyak di antara mereka memeluk agama Islam karena sebab kebenaran Al-Quran 1000 tahun yang lalu sudah mengatakan kami akan selamatkan tubuhmu wahai Firaun. Tidak main-main loh, 3000 tahun lebih jasadnya masih utuh, sampai sekarang di museum masih ada. Nah, itu membuktikan kebenaran Al-Quran Al-Karim. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi kisah Nabi Musa. Nanti ceritanya sampai beliau mau hijrah ke Baitul Maqdis, tapi Nabi Musa gak sampai, di jalan meninggal, tidak sampai ke Baitul Maqdis. Nanti diwakilkan oleh muridnya namanya Yusa bin Nun, Nabi Yusa bin Nun, ya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.